ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। मनरेगा के तहत जी दिहाड़ी मिलनी चाहिए है, मजदूरी मिलनी चाहिए, वो पंजाब नूं घट मिलती पई है, हरियाणे नूं ज़्यादा मिलती पई है। तो इसलिए केंद्र सरकार नूं मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी है। जी चिट्ठी लिखी हैगी है वो चिट्ठी की मनरेगा वास्ते ही है सिर्फ, जां उस चिट्ठी के बहाने कोई होर निशाने? असीं सवाल यही पूछांगे कि पंजाब नाल बेइंसाफी कर रही है केंद्र सरकार। आओ चिट्ठी है जी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखी है। तो वड्डा सवाल असीं ये पूछांगे मनरेगा के मुद्दे बहाने मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार को चिट्ठी दे की निशाने। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल है तारीफ करा रहे थे, उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने तो मजदूर किरती कामियां की गल हमेशा करते हैं, तो अज इसलिए इन्होंने डिबेट में सद्दा है। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। जगतार सिंह संघेड़ा चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जलंधर दे, ते जगतार सिंह संघेड़ा भी अक्सर मजदूर किरतियां की गल करते हैं, तो ये उन्होंने संघर्षों में शामिल रहे हैं जितों इन्हों की गल निकलती हैगी है। पर सरकार का मुद्दा जोड़ा वो मनरेगा तक सीमित है या कुछ होर है, ये जगतार सिंह संघेड़ा समझने की कोशिश करें। संघेड़ा साहब थोड़ा बहुत स्वागत है सर। आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। अशोक सरीन एडवोकेट ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है। तो ये इन्हों की केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता लवेगी, सवाल यही है। सरीन साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। सदैव सिंह रोपड़ ये भी उन्होंने संघर्षों में शामिल रहे हैं जिथे मजदूर किरतियां कामियां की गल होंदी है, तो हमेशा डेली वेज का जो मुद्दा आता तो सदैव सिंह रोपड़ आपकी पार्टी के खिलाफ भी कई बार झंडा चक लेंगे। सदैव सिंह रोपड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। रणवीर सिंह ढिल्लों श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। तो इन्हों की धिर की कहूगी, क्योंकि जो गठजोड़ दी चर्चा चलती हो तो उदों फिर इस इन्होंने मुद्दों पर बोलना बड़ा औखा हो जाता है। ढिल्लों साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। जगतार सिंह संघेड़ा चिट्ठी है जी, वो ऐ लगता है कि ये चिट्ठी सिर्फ एक फॉर्मैलिटी लगती है, तो फॉर्मैलिटी के पिछे तुहाडे निशाने होर है, जिवें RDF के इशू है तो होर है। जगतार संघेड़ा तुसीं जस्टिफाई कर सकते हो चिट्ठी सिर्फ मनरेगा लई है? नहीं, चिट्ठी मनरेगा लई ऑबवियसली है, सामने दिस रहा है। और इहदा इस तो भी बड़ा सबूत यह है कि ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी बनी है, उहदे जिहड़े महबूब आगू मुख मंत्री साहब ने भगवंत मान साहब, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है। और ये उही भगवंत मान साहब ने जिहड़े जदों बतौर MP सीगे, इन्हां ने मनरेगा दे मजदूरां दा मुद्दा पार्लीमेंट दे विच बाखूबी चक्किया सीगा। एक बारी नहीं, कई बारी बार बार लोकां दे मुद्दे चक्के आ। सब तो वध मुद्दे चक्कण वाले और सब तो वध हाजरी वाले MP जिहड़े आ भगवंत मान साहब रहे आ। सो इत्थों साडी सिंसैरिटी ते इहदी जिहड़ी मुद्दे का जिहड़ा गंभीरपन है ਉਹਦਾ पता लगता है कि मजदूरां नूं किन्नी घट तनख्वाह दी जा रही है। और गुआंढी सूबे दे नाल ही वितकराया, जिथे कि इकनोमिक हालात भी ते जियोग्राफिकल भूगोलिक स्थिति भी सारा कुछ सिमिलर हैगा। तुहाडा मकसद सिर्फ मनरेगा ना? नहीं, बाकी भी सारा कुछ हैगा यार। चलो ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अशोक सरीन ने मुद्दे ठीक है। अशोक मनरेगा दे नाल ही ग्राम सभा भी जुड़, मैं ग्राम सभा का सवाल तुहाडे तो लेना। संघेड़ा साहब तुसीं ग्राम सभा नूं बहुत चंगी तरह जानते हो। सरीन साहब हरियाणा नाल जिहड़ा वो बाली तगड़ी सांझ है, इसलिए है सब कुछ, जां ये पिछलियां सरकारों ते चलदा आ रहा तुसीं कुछ नहीं कर सकते? पंजाब कह रहा साडे नाल बेइंसाफी हो रही है। सरीन साहब आवाज़ खोलो कृपा करके आपदी। केपी जी इहनूं केवल हरियाणे दे नाल ना जोड़ो, साडे नाल राजस्थान पैंदा है, उत्थे 255 रुपए है। साडे नाल हिमाचल पैंदा है, उत्थे 224 रुपये है, ते 280 रुपए तक है। देखो ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझदा है पूरे देश के अंदर कई सूबे पंजाब जिहड़ा है, जिहड़े टॉप 5-7 सूबे है मनरेगा जिथे सब तो ज्यादा पैसा मिल रहा है या डेली वेजिस ज्यादा है, ते जिहड़ा पंजाब वो पहले 7 स्टेटां जांदा है। मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की एक प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स है। हर रोज किसी ना किसी गल ते जो घिरदी है, या हर रोज एक नवा स्क्रिप्ट तैयार करके लोगों का ध्यान भटकाने दे लई, अपना फेलियर छुपाने दे लई इदां दी शुकफेवादी। अशोक सिंह तुहाडी गल मान ली, अशोक सिंह तुहाडी गल मान ली भी आम आदमी पार्टी प्रोपेगेंडा करदी है। मैनूं एक चीज समझा दो ना, हरियाणा का पौन पानी पंजाब नालों वखरा सर, वो तो दस दो ना। ये गल कही राजस्थान ये जड़ा उन्हां दा सिनेरियो है, जड़ा एक प्रॉपर सर मैनूं ये तो समझा दो ना सर। मैनूं सर राजस्थान की भूगोलिक स्थिति, हरियाणा की भूगोलिक स्थिति मैनूं समझा दो ना। केपी जी मेरी एक मिनट गल सुन लो। बोलो सर बोलो। केपी जी सूबे दी इनकम नूं देखदे होए, सूबे दी जनसंख्या नूं देखदे होए, सूबे दी बेरोजगारी नूं वख-वख एंगल्स होने हैं। इहनूं एनालाइज करन अपने कोले लाई जांदे।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਵੇਜ ਰੇਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ 727 ਰੁਪਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 393 ਰੁਪਏ 97 ਪੈਸੇ, ਜਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ 394 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਸਤੰਬਰ 1 ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 397 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 4-5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ 303 ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 727 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 333। ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਖੇਤੀ 'ਚ 727 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ 333 ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ IMF ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸਰੀਨ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 357 ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ 1.25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 333 ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਥਿੜਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨੀ 357 ਦੇ ਦਿਓ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 381 ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ 381 ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 397 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਤੰਬਰ 1 ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 450 ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਈ। ਚਲੋ ਮੰਗਣੀ 450। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ? ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ MPA ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ KP ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ 11 ਲੱਖ ਕੁਝ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ 12 ਲੱਖ ਬਣਾ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ SC ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ SC ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਸਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮਸਟਰੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਏ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਏ ਨਹੀਂ, PDO ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ, BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾ ਪਈਆਂ, ਬੂਟੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ ਨੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸੀਐਮ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚਲੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 398 ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਜਸ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ,
ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ 333 ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੇਜ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 357 ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 243 ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 727 ਰੁਪਏ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਵੀ 450 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਵੀ 380 ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਢਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਪੜ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੇਜ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ? ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ GST ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੇਜ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜਲਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 12 ਲੱਖ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਨਹੀਂ 36 ਤੇ 24-25 ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋਬ ਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ 35 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 24 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ ਟੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਸਦੇਵ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। 76ਵੀਂ 77ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਹਾਂ 73 74 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 73 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ। ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 73 74 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਜੀ ਦਾ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 29 ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁਣਛੁਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਆ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਵਰਾਜ ਅੱਜ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 29 ਦੇ 29 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 18 ਦੇ 18 ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ। ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਾਵਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰ, 29 ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ 7000 MSP ਕਹਿਤੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ 2000 ਰੇਟ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ 900 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਅਸੀਂ 6100 ਰੁਪਇਆ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ? ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ 4000 ਦਿੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ 35% ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ। ਐਨਸੀਆਰ ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 305 ਤੋਂ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 315। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 380 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 393 ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ 380 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿਓ?
ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਾਇੰਗ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਰਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਸਟੇਟ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਪਈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਰਨੀਆਂ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੂ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨਾ ਵਧਾਈ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟੋਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੜੂ ਬਜਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, 60 ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ 40, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 90-10 ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਆ 40% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਡੀਐਫ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 136 ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜੂ, ਤੇ 40% ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਜੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੋ। ਚਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰਿਆ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜਲਦੀ। ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਡਰ 14 ਤੇ ਅੰਡਰ 17 ਦੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 11,000 ਰੁਪਏ
ਪਰ ਹੈਡ ਦੇਣੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਦੇਸ਼ਵਰ ਰੋਪੜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।